Thì dương mà lấy dương chấp đam cho là assignment từ nãy ca TP nè cái từ nãy ca TP ní cứ dương miền pi chẳng nói nè chẳng nói tí mối cứ dương sắp sang pi architectural design và nó sắp khá là tệ tôn nâng start chạy cam nâng architectural design nó dương đào từ lơ và chúng tôi sắp khá đôi chia UI user interface và database report reporting module nâng program design và để không nâng phía trái nhưng từ pra thua lôi chia data flow diagram và trước đây khác như thể từ cu data flow diagram và trên data flow diagram như miền tràn level á trên con cu miền level 1 là hộp đó là level ấn trên những ai cu tầm level tí muối được level tí phí từ tam requirement của system ở dương đó và chứ data flow diagram nó đánh khác từ miền nó miền process miền data store hay miền flow là bé lắm vì ở khu tới giờ đang là tên này nó bị keng được cái lại na rồi các bạn được lại na chẳng gì mà thì phí cái dương từ khu entity relational diagram mà nó cứ tẹt tôn nên từ nệm non table và nhưng những khu ERD trên một ôn smart object từ mới sang đi bay là quên nè bay cái điện hai rồi tóm mắt UML và UMLคือ Unified Modeling Language Diagram dương miền là สำคัญ cáiคือ use case nó kia của actor user thì họ patient này chỉ ngư ta có miền sức pra system ấy là chứ còn ai check mơ và chỉ ngư và quad check mơ của quad nam của quad đấy chứ nữa còn ai thôi cả bằng pra như là nó có chia user interact với system thì thay user nó có miền sức thôi class với system chứ cái mơ tờ rụng nó tất cả đang là nhưng miền nó hay use case the admin còn miền tuần ti thứ ấy super user miền tuần ti thứ ấy power user miền tuần ti thứ ấy ta một tiết đi từ khu bây sequential diagram hai pi lầm đáp đôi này cam thiệp tăng pi user loginចូលទៅ main system main menu rồi đó trên mau các bạn ấy nhé trên lầm đôi score sequential diagram ba diagram để tăng bị start ở anh thế nó thử từ miền hay class diagram nó sẽ to method một sinh dương mà miền method chết thì ai cứu class diagramមួយទៀត class diagram nó cứ miền là class name miền là method hay là attribute bảo vệ nhé từ tới class miền bay ở page hay class cái này cứu class cứ trong vậy vì từ nét của nó rồi riêng method mỗi là method mỗi nhé và trên dưới từ cứu từ nó còn một tiết trên từ cứu cái tiết và deployment diagram bây giờ từ tổng lại người kia nó còn sẵn khăn này như tổng lại nào môn mình bây giờ đây setup mỗi nào môn đi nhé mình chẳng như sẽ tới khóc error này trên diagram cũng khám khá đi tới cục chứ là nó không ba mình lấy data flow diagram quy trình ấy và cứ dân về pi đồng hồ này tên là ấy để nó cắt system chẳng mù nè trên cái trong nó tha ta tên này để dân phải trôi tới việc lẽ từ cả lấy nát là cả này để dân mơ tới việc kém ở tia dân bao lôi tới lôi việc trôi từ không từ này kia và trôi từ con công là bọn vendor bị trôi bị trên công giới với trôi công ghế trên lôi nó bị tơ na từ trên thương mệnh nhưng mình từ mới database structure cái từ mới data flow diagram và dương admin là plan mơ tế nè mơ code đang từ cài lại ná vùng đang job là nạp rồi đấy này chứ đó sẽ chính nó error nữa cho nên typical cái entity relational diagram cứ chỉ một page flow chart bạn đối diện khu flow chart chứ là nó miền people mà hiện đó miền mà nếu thì họ là student gọi miền entity mỗi miền ID miền name miền attribute và code exit date of birth hay đó riêng class ID mà đây tới miền subject ID miền score mà đây tới nhé này chứng cứ chia object record chia people để miền internet của nó trong system dear student của con scoring system ấy của con đặt tự chứng bây giờ miền là sát miền class nè entity miền student miền class hay là miền cái miền teacher mà đi tới nè hay miền internet nó đi tới rồi mới zoom và zoom lấy cái dương và hai vì và visual representation cái trong và hai ta system nó vì miền mơ và dương mơ tam hiệp đâu vì rủ riêng đôi mà đây rồi dương cú long nhé mà dương mới là system miền rủ riêng đôi mà đây chứ vì miền main form nó ấy sub main form nó ấy nhé
ហើយ architecture ហ្នឹងវាជាស្អីទីឲ្យយើងគូជាអីបើន័យធ្វើជា mobile base វាត្រូវមានអីខ្លះណាទៅជា web base ទៅជា window base ទៅរៀនវាមិនណាហ្នឹងហើយពេលបងយល់ពីរបៀប design ហើយ code ហ្នឹងយើងអាចទៅសេ code architecture បានសេ code ពីណាទៅណាណា client ផ្សេង server ផ្សេងហើយយើងអាចដោះស្រាយជាមួយនឹង complex software system បាទ software ដែលស្មុគស្មាញយើងមាន architecture ច្រើនទៅប៉ុណ្ណាយើងធ្វើតាមនោះទៅអញ្ចឹង model workflow ហើយនិង business process អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ workflow នោះគឺមិនត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌនៃធុរកិច្ចរបស់គេបើសិនជាតាក់ទងនឹងមន្ទីរពេទ្យវាធ្វើម៉េច workflow នោះឲ្យត្រូវនឹងមន្ទីរពេទ្យណាមិនមែនតែយក workflow សន្តាគារឬក៏កន្លែងធនាគារមកដាក់ឯណាអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយអំពីតំណែងវាហើយមុខងាររបស់វាជាតំណែងអាចមានមួយទៅច្រើនមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាបាទទីដុកទ័រម្នាក់អាចមើលអ្នកជំងឺបានប្រហែលជាគាត់មើលមួយសាលនោះគាត់អាចមើល20តុកអីទៅ20ក្រែទៅណាហើយគាត់មានម៉ោងគាត់អញ្ចឹងមិនអាចដុកទ័រម្នាក់មើល5សាលអីបានទេគាត់មើលតែមួយសាលក្នុងមួយពេលហ្នឹងគាត់មិនអាចមើលមួយពេលនោះ2សាលបានទេណាឧទាហរណ៍បន្ទប់អ្នកជំងឺមកបន្ទប់អញ្ចឹងវាមាន20តុក20ក្រែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមើល20ក្រែហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ទៅធ្វើរបាយការណ៍ដល់ពេលថ្ងៃគាត់អាចទៅមើលបន្ទប់សាលផ្សេងអញ្ចឹងទៅឬក៏ណាស់ទៀតគេមានពេទ្យប្រចាំសាលគេពេទ្យហ្នឹងគឺថាទទួលខុសត្រូវតែសាលហ្នឹងទេសាលផ្សេងទៀតមានពេទ្យផ្សេងអញ្ចឹងណាចឹងវាមានតំណែងហ្នឹងយើងមិនអាចថាដុកទ័រហ្នឹងមើលច្រើនសាលអត់ទេគេថា one doctor control only one សាលទេណាបាទវាហៅថា one hall បាទឬក៏ one room បាទតកតង detail design នេះគឺ design បែបលម្អិតដែលយើងបដោតទៅលើចំណុចជាច្រើននៅក្នុងមាន UI UX ហើយនឹង database design report design ណាចឹងមាន3ចំណុចបាទចឹងនៅក្នុងUI and UX នេះគឺយើងដឹង UI គឺជា user interface design ដែលយើងបដោតទៅលើអ្វីដែលធ្វើម៉េចឲ្យ friendly បាទឲ្យ user មើលទៅគាត់ពេញចិត្តគាត់ចង់ប្រើអញ្ចឹងវាតកតទៅនឹងទំហំអេក្រង់បាទតកតទៅនឹងប៊ូតុងតកតទៅនឹងពណ៌ color ណាហ្នឹងហើយតកតទៅអក្សរតកតទៅរូបភាពតកតទៅសំឡេងបាទវាអាស្រ័យទៅលើតើបង design ទៅលើអីដូចថាយើងទៅធ្វើទៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងយើងត្រូវ focus ទៅលើ mobile screen នេះយ៉ាងម៉េចណាបាទវាធ្វើជា web responsive អញ្ចឹងកុំឲ្យថាយើងបើកទៅដាច់អស់អាលិញណាបាទបើកទៅអា column 4ជួរវាមកត្រួតស៊ីគ្នាតែមួយជួរបាត់អស់ណាបាទបើយើងបើកនៅក្នុង browser laptop យើងឃើញ4ជួរដល់ពេលយើងបើកនៅក្នុង mobile ឃើញតែមួយជួរណាតែខ្ញុំបង្ហាញឲ្យយើងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ responsive បាទហើយបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងបាទ window base ឬក៏offline អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចសេរីទៅតាមអេក្រង់ដែរបាទអ្នកខ្លះគាត់បើក21អ៊ីងទៅអ្នកខ្លះគាត់បើក5 10អ៊ីងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាខុសគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅតាមហ្នឹងគាត់បើកទៅធំពេកព្រាលណាទូចពេកដាច់ណាអូខេហើយ color គេសំខាន់ណាស់បាទហើយសំឡេងបាទហើយទូទៅដូចជាគេធ្វើអ្វីដែល user family ដូចជាយើងដាក់ពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ green អាហ្នឹងទូហៅថាយើងឲ្យគេ submit យើងចុចដាក់ពណ៌ tick មួយhếtដាក់ tick ពណ៌បៃតងហើយដាក់check box ណា check box ពណ៌បៃតងអាហ្នឹង green mean go អញ្ចឹងណាដល់ red យើងអាចដាក់ក្រហមបាទក្រហមមានសញ្ញាខ្វែងអាហ្នឹងមានថា stop មានបញ្ហាណាហើយបើសិនតែយើងដាក់ yellow មានថាហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្នទីហៅថាបើយើង delete are you sure you want to delete ហ្នឹង alert មកជិះយើងដាក់សញ្ញា gray count មកហើយដាក់ឧទាននៅក្នុងសញ្ញាប្រុងប្រយ័ត្នអាហ្នឹងពណ៌លឿងមានថាឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នតែគាត់ចុច delete if you delete all your data will be you know បាទ will be clean ណាបាទណា will be clean ស្អាតទាំងអស់ឬក៏ will be lost នឹងបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអេអញ្ចឹងឲ្យយល់ណាហើយមួយទៀត UX នេះវាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែល user គាត់ experience អញ្ចឹងយើងពេលយើង design យើងត្រូវមើលតម្រូវការរបស់គាត់ដែរព្រោះនៅក្នុង assignment phase 1 យើងបាននិយាយណាគាត់ត្រូវការអីអញ្ចឹងទីបើ user ខ្លះគាត់ផ្នែកគាត់អក្សរល្អគាត់ត្រូវការអក្សរធំណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសេមិនអក្សរឲ្យធំណាបាទ user ខ្លះគាត់ចូលចិត្តពណ៌ color អីច្រើនហ្នឹងយើងធ្វើទៅតាមគាត់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅប្រភេទនៃ user អញ្ចឹងគេហៅ user experience គឺអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែល user ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រើណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសំខាន់យើងត្រូវធ្វើហ្នឹងណាបាទទីហោដូចថានៅកន្លែង mat អញ្ចឹងគឺច្រើនគេប្រើ keyboard បាទគេអត់ដែលប្រើ mouse ទេខ្ញុំទៅមើល
experience របស់គាត់គឺប្រើ keyboard key fresh ហ្នឹងឯងនេះកន្លែងup down ណា left right ហ្នឹងបាទគឺគាត់ប្រើ key 4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើ mouse ទេអញ្ចឹង system របស់យើងគឺប្រើ key press ណា function event របស់យើងគឺ event key press តើមក manual បាទ manual បើយើងសិន manual គឺត្រូវដូចនៅ ATM អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅបើយើងធ្វើនៅ ATM manual វាអាចមានគេ scan QR code ឬគេចុចលេខកូដឬក៏គេសកកាតអីចឹងណាអញ្ចឹង interface របស់គេមានច្រើនជម្រើសណាបាទដូចជាទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដាក់ password យើងដាក់ជាសំឡេងក៏បានយើងដាក់ជាលេខកូដក៏បានឬយើងដាក់ជា graphic គូបណាក្បែងក៏បានណាឬក៏យើង scan មុខក៏បាន scan កញ្ចក់ដៃក៏បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជា interface ដែលយើងចង់បានណាហើយទៅពេលដែលយូរmanual យើងមាន main menu sub menu ហើយ sub menu នេះជាទូទៅគេឲ្យធ្វើលើសពី3តាម3ឬក៏4អស់ហើយមិនឲ្យលើកដល់ចូលដល់5ទេណាបើ main menu sub menu ទៅបានឲ្យ sub ច្រើនដងពេកអាហ្នឹងគឺយើងពិបាកណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវយល់ណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទង form base យើងដឹងហើយ form បាទយើងកាលណាយើងបង្កើត form ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺវាមាន option ជាច្រើននៅ form ហ្នឹងដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទីគឺសម្រាប់បញ្ចូលទិន្នន័យអញ្ចឹងការបញ្ចូលទិន្នន័យនេះជាអីបាទបើគេឲ្យជ្រើសពីភាសាអញ្ចឹងយើងត្រូវបាទដាក់ option ដែរណាអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបញ្ចូលជាខ្មែរផងជាអង់គ្លេសផងឧទាហរណ៍បញ្ចូលព័ត៌មានរបស់សិស្សអញ្ចឹងគេឲ្យបំពេញជាឈ្មោះខ្មែរហើយនឹងអក្សរឡាតាំងណាអញ្ចឹងវាមាន2អីណាបាទបើគេចេញសញ្ញាបត្រឲ្យយើងមានឈ្មោះទាំងអង់គ្លេសឈ្មោះខ្មែរដើម្បីម៉េចឲ្យយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានទេបើយើងពេលទៅឈ្មោះខ្មែរអត់អង់គ្លេសទៅរៀននៅស្រុកគេមិនដឹងគេមិនចេះអានទេនៅសញ្ញាបត្រយើងមានទាំងខ្មែរមានទាំងអង់គ្លេសអញ្ចឹងដល់ពេលយើងប្រតិបត្តិបន្ទុកយើងអញ្ចឹងដែរមានទាំងខ្មែរមានទាំងអង់គ្លេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេត្រូវធ្វើ2អញ្ចឹងទៅហើយតាក់ទង touch យើងនិយាយ touch screen សម័យនេះគឺ touch អញ្ចឹងយើងមកទី touch ដូច tablet ដូច smartphone អញ្ចឹង touch screen បាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យ touch ហ្នឹងបាទ touch នេះស្មើនឹងយើង click ណាមកយើង fresh បាទហើយ voice ដូចខ្ញុំបាននិយាយ voice បាទពេលខ្លះយើងអាចប្រើ voice ជា interface ដែរបាទជាមួយ machine មួយហ្នឹងបាទហើយតាក់ទង database design បាទ database design សំខាន់ណាបាទអញ្ចឹង database design គោលដៅរបស់យើងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ទុកទិន្នន័យហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយហៅវាវិញឲ្យស្រួលហៅមិនថាដាក់ក៏ស្រួលដកក៏ស្រួលនិយាយខ្លីគឺថាស្រួលបញ្ចូលទិន្នន័យឲ្យស្រួលហៅមកវិញហ្នឹងគឺយើង storage management យើងប្រើដូចជា data manipulation ណាយើងអាច insert បាទ delete update ហ្នឹងបាទ retrieve view ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៅក្នុង database editor ដែលធ្វើបាទអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺទី1 analyze requirements ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងassignment ដំណាក់កាលទី1យើងបាននិយាយហើយបាទតើមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើតប្រមាណ table ហើយនៅក្នុង table ហ្នឹងមាន key អីខ្លះមានតំណែងអីខ្លះណាហើយមាន constraint អីខ្លះយើងដាក់តាមហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ទួនបាទកុំឲ្យស្ទួនបាទហើយកុំឲ្យមានគេហៅថា data anomaly បើថាវារប៉ាត់របាយទិន្នន័យខ្លះមានទិន្នន័យខ្លះអត់មានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន rule របស់វាជាទូទៅគេធ្វើ data normalization data normalization នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានភាពស្ទួន redundant data ហើយនឹងកាត់បន្ថយ data error ណាបាទឧទាហរណ៍កន្លែងខ្លះមានលេខទូរស័ព្ទកន្លែងខ្លះអត់មានណាកន្លែងខ្លះមានលេខទូរស័ព្ទមួយខ្លះមានលេខទូរស័ព្ទពីរអត់ទេត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទពីរណាហ្នឹងហើយដើម្បីជៀសវាងលេខមួយទេចូលយើងមានលេខមួយហើយកន្លែងខ្លះ null value កន្លែងខ្លះអត់ null ណាអញ្ចឹងកន្លែង null គឺ null ទាំងអស់ហ្មងអត់មានអត់ null ទេកន្លែងណាបំពេញត្រូវតែបំពេញហ្មងបើអត់ submit ទេយើងដាក់សញ្ញា form របស់យើងដាក់សញ្ញាផ្កាយបើអត់ submit ទេបើអត់ fill ទេអត់អាច submit បានអញ្ចឹងណាត្រូវ fill ហ្មងអត់ឲ្យ null not allowed to be null បើទីលេខទូរស័ព្ទ not allowed to be null ញ៉ាត់ហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទត្រូវតែមានអត់ allowed to be null ទេណាថ្ងៃខែnămកំណើតត្រូវតែមានអាស័យដ្ឋានត្រូវតែមានណាបាទទីកន្លែងកំណើតត្រូវតែមានបាទតមកទៀតយើងត្រូវអំពីនេះ adjust physical design ឲ្យត្រូវជាមួយ logical model អញ្ចឹង physical គឺតាក់ទងនឹង database របស់យើងជាក់ស្ដែង logical គឺតាក់ទងនឹង business requirement ណាហើយយើងកុំបង្កើត table ច្រើនជាងអ្វីដែលគេមាននៅក្នុងតម្រូវការរបស់ business ហើយក៏កុំបង្កើតតិចជាងដែរហើយធ្វើម៉េចដើម្បីការបង្កើតនោះគឺខាង business គេដឹងថាយើងចង់បង្កើតប្រមាណ table គេអត់ care ទេ
សំខាន់យើងធ្វើម៉េចឲ្យស្រួល manage ទិន្នន័យរបស់គេណាពេលយើងមាន database ហើយយើងត្រូវធ្វើ report បាទអញ្ចឹង database ដើម្បីធ្វើ report ហ្នឹងឯងគឺ report data extraction គឺថាដកទាញទិន្នន័យចេញពី database ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវា report អាស្រ័យទៅលើកន្លែងមួយដែលគេត្រូវការបាទអញ្ចឹងតើគេត្រូវការ report ប្រភេទអីណាអញ្ចឹង report មានច្រើនប្រភេទអាចជា table ជា chart ជា graph ជា dashboard ឬក៏ជាกระดาษផ្សេងៗទៀតដែលយើងចង់បានណាបាទអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការមើលជាតារាងឡើងចុះទៅជា bar chart ជា bar chart ជា graphical line chart អីទៅបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ចង់មើលជា dashboard ជា tabular មើលដូចយើងមើល website យើងមើលឃើញនៅលើនឹងហ្មងណាគាត់អត់អ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវប្រើជា A4 អីក៏ត្រូវការ print ចេញមកអ្នកខ្លះក៏ត្រូវការ A5 A6 អញ្ចឹងគាត់ print ចេញមកទៅតាមកន្លែងមួយៗណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីទិន្នន័យបន្ទាប់មកគឺយើងអាចធ្វើ customize បាទ customize គឺយើងអាចឲ្យគេបន្ថែម logo បាទឬក៏ title ឬក៏ភាពផ្សេងៗបាទជួនណាកន្លែង report គាត់ចង់ថែម logo គាត់ដូរទីតាំងហើយគាត់ដូរឈ្មោះហាងជាមួយយើងទៅនេះបាទហ្នឹងហើយយើងអាចថែមបានណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់ជួលផ្ទះគេនឹងរហូតទេមែនទេបាទជួនណាគាត់ដូរផ្ទះទៅគាត់ដូរទីតាំងអីអត់បើ report យើងអត់មានអាស័យដ្ឋានចេញមកវាមានបញ្ហាណាបាទបកាយប័ណ្ណនេះវាតាក់ទងគ្នា receipt អីចឹងអត់មានអាស័យដ្ឋានច្បាស់លាស់យើងចេញមកលេងបកាយប័ណ្ណនៅកន្លែងចាស់អត់ហើយ logo យើងដូរថ្មីឥឡូវយើងចេញមកដូរ logo ចាស់អាហ្នឹងគេវិញជាបញ្ហាណាបាទហើយ report អាចធ្វើជា automation បាទពេលខ្លះយើងអាច generate automatic ក៏បានឬក៏យើងធ្វើជាoption ជា hybrid បាទចង់ auto ក៏បាន manual ក៏បានណាហ្នឹងហើយទៀតថាបងលុយហើយគឺវាចេញមកវាយើង scan QR code នៅតាម map តាមអីចំនួនបើយើង scan ទៅគេចុច payment ទីខ្ញុំទៅបញ្ចូល Bread Talk ខ្ញុំទិញអស់$4ចុច10ប្រហែលនេះខ្ញុំ scan APA ទៅ scan ទៅវាចេញ report ភ្លាមទេបាទខ្ញុំមក scan តិចវាចេញ report ឡើងម៉ាស៊ីនគេមកហើយបាទអញ្ចឹងទោះបីគេសួរយើងបងត្រូវការកាយប័ណ្ណថាមិនបាច់ត្រូវការណាបាទយើងចង់យកក៏យកទៅមិនយកគេទុកចោលហ្នឹងទៅគេអត់មានថាហ្នឹងវាអូតូមកបើកន្លែងខ្លះទេវាអត់អូតូទេបើយើងត្រូវការបកាយប័ណ្ណមកគេចុចនេះអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើ option របស់អ្នកអតិថិជនរបស់យើងជិះបាន report ហើយយើងអាចផ្ញើទៅគេបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ជិះ report ឲ្យគេ send ជាខ្លះគាត់ចង់បាន report send ជា email បាទអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យ print មកអ្នកខ្លះគាត់ចង់បង្ហាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវមាន data analysis បាទ analysis គឺតាក់ទង report tool មួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតធ្វើការគណនាបាទឧទាហរណ៍ report នេះចេញមកគាត់អាចគណនាគាត់ចង់លើថាចុះឥឡូវលក់ដាច់ច្រើនហ្នឹងតើខែណាដាច់ច្រើនគេគាត់អាចជ្រើសតាមខែបានអត់ឬក៏គាត់ជ្រើសតាមថ្ងៃបានអត់ណាឲ្យគាត់បាទឲ្យគាត់sort តាមថ្ងៃណាឬគឺ select តាមថ្ងៃឬក៏គាត់ជ្រើស product ណាមួយឲ្យវាគណនាតែ product ហ្នឹងគេថាខ្ញុំចង់មើលស្អីគេ chocolate ណាម៉ាក់ Swiss ដែលមាន cacao 85% ហ្នឹងលក់បានប្រហែលព្រោះអាហ្នឹងវាថ្លៃមួយដុំវា$75ហើយវាល្វីងខ្លាំងស្រុកខ្មែរអត់សូវមានអ្នកណាញ៉ាំទេព្រោះវាល្វីងខ្លាំងមានជាតិកាកាវហើយអត់មានជាតិស្ករហើយ delay វាអត់ខ្ពស់ទៀតបើសិនជាយើងលក់អត់ដាច់ទេយើងនាំចូលមកយើងខាតច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ select លើតែហ្នឹងមកវានឹងចេញអាហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតទី4 program design បាទ program design នេះក៏សំខាន់ដែរគឺតាក់ទងដែលយើងសរសេរ code បាទគឺជាជំហានដែល programmer ត្រូវធ្វើមុនពេលចាប់ផ្ដើមសរសេរ code បាទអញ្ចឹងបងត្រូវជំហានដែលបងត្រូវធ្វើ document បាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីងាយស្រួលយើង maintenance ពេល code យើង error បាទបើយើងអត់មានរៀបចំ program design ទេយើងចេះតែសរសេរតាមនឹកឃើញដល់ពេល error មិនដឹងទៅ maintenance កន្លែងណាទេអញ្ចឹងទៅក្នុងនោះយើងបែងចែកជា input បាទអញ្ចឹង input យើងបញ្ចូលជាអីភាពចូលរបស់យើងតាម keyboard ណាតាម phone ណាបាទវាយបញ្ចូល data entry ឬក៏ scan បញ្ចូលឃើញអត់ឃើញទេយើង scan barcode បញ្ចូលឬក៏យើងវាយជា text បញ្ចូលឬវាយលេខ serial ណាជាងយើងត្រូវកំណត់នឹងបានច្បាស់ហើយ processing បាទ processing ទៅបញ្ចូលទៅទីគេ database យើងប្រើអីអត់បាទបញ្ចូលវា scan អត់វាមាន check លក្ខខណ្ឌអីអត់ហើយ output ជាអីណាដឹងណាបាទទី2គឺ using tool បាទអញ្ចឹង tool របស់យើងត្រូវគូ flow chart ដើម្បីបង្ហាញអំពី process ឬក៏ algorithm in a step by step manner បាទអញ្ចឹងយើងគូជា algorithm ឬក៏ flow chart មួយទៅ
ដើម្បីយើងដឹងនៅក្នុងមាន decision making គឺថា flow chart មានសញ្ញាលក្ខខណ្ឌណាបើសិនជាបញ្ចូលទៅ success វាធ្វើអីបើសិនជា fail វាត្រូវធ្វើអីឃើញអត់ជាងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងឃើញយើងមើលតាម flow chart ធម្មតាកាលណាយើងមាន algorithm បាទយើងសេកូដបានណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើជាគូជា flow chart មកសំណុកមើលបើយើងទៅសេជា algorithm វាជា view the code មានអង់គ្លេសខ្លះមានកូដខ្លះវាច្រើនពិបាកមើលជាអក្សរណាតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំបើសិនជាគូជា flow chart ហ្មងវាស្រួលមើលជាងតែអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះមើល flow chart ក៏អត់ដឹងមានន័យថាម៉េចណាវាស៊ីសងទម្លាប់បងប្អូនណាចឹងបងចង់គូជា flow chart ឬក៏សរសេរជា algorithm ក៏បានចឹងវាមាន hierarchical structure chart បាទគឺថាឋានានុក្រមរបស់វាពីលើដល់ក្រោមចឹងតាំងពី user login រហូតដល់ report ណាហ្នឹងនៅក្នុងនោះគេមាន chart ដូចជា Nancy បាទ Nancy Nederman ឬក៏ Linear or diagram នេះជាប្រភេទ diagram ដែលមានបងអាច download មកបានបន្ទាប់ពីធ្វើហើយបងត្រូវតែ test បាទ test data អញ្ចឹង programmer ត្រូវបញ្ចូលទិន្នន័យបាទដែលមានយើងចង់បានទិន្នន័យជាក់ស្ដែងហើយយើង test លទ្ធផលរបស់វាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំហាននេះគឺវាងាយស្រួលនឹង test check បើមិនសិនជាវាខុសណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយត្រូវតែ test បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង assignment ទី2យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាយើងប៉ុណ្ណឹងមានអីឆ្ងល់យើងអាចសួរបានណា